ਨਮਸਕਾਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ। आजादी के अमृत महोत्सव का जिक्र करदियां प्रधान मंत्री ने कहा कि यह किसी सरकार या पार्टी का प्रोग्राम नहीं बल्कि भारत के लोगों का प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री मोदी ने जल संभाल नूं जीवन जांच का हिस्सा बनाने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय खिडारियों की हौसला अफजाई लिए नागरिकों को अगे आने लई कहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू ते कश्मीर और लद्दाख के 4 दिना दौरे ते श्रीनगर पुजे। भलके कारगिल विजय दिवस मौके राष्ट्रपति द्रास स्थित कारगिल जंगी यादगार ते शहीदों को श्रद्धांजलियां भेंट करनगे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की सांगला घाटी विच पुल टुटन कारण 9 सैलानियों की मौत, 3 गंभीर जख्मी। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में जेतू शुरुआत करदियां डोमिनिक रिपब्लिक की हरनैंडेज गार्सिया नूं 4-1 नाल मात दी। ओलंपिक्स खेडों में मर्दां दे हाकी मुकाबले में अज भारत आस्ट्रेलिया तो हार गया है। आस्ट्रेलिया ने भारत नूं 1 दे मुकाबले 7 गोलां नाल हराया। बैडमिंटन मुकाबले में भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने इजराइल की केसेनिया नूं हरा के जेतू शुरुआत की। टेनिस के महिलावां दे डबल्स वर्ग में सानिया मिर्जा ते अंकिता रैना की जोड़ी हार के मुकाबले विचों बाहर हुई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश भगती की भावना सानू एक लड़ी विच पराउंदी है। आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम दौरान भलके मनाए जाने वाले कारगिल विजय दिवस का जिक्र करदियां प्रधानमंत्री ने कहा कि कारगिल की जंग भारत दीआं फौजां की वीरता ते हौसले का अजिहा प्रतीक है जिसनूं पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने कहा कि इस बारे माण वाला दिन अमृत महोत्सव के दरमियान मनाया जाएगा जिस करके होर भी खास हो जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सानू कारगिल जंग दीआं गाथावां पढ़नियां चाहिदियां ने अते कारगिल दे योद्धियां नूं सिजदा करना चाहिदा है। करगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का ऐसा प्रतीक है जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। इस बार ये गौरवशाली दिवस भी अमृत महोत्सव के बीच में मनाया जाएगा, इसलिए ये और भी खास हो जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार 15 अगस्त ਨੂੰ देश आज़ादी के 75वें साल ਵਿੱਚ दाखिल होने जा रहा है ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ कि जिस देश ने सदियां तक आज़ादी की उड़ीक की थी उसके 75 वरे पूरे होने के ਅਸੀਂ गवाह बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च ਨੂੰ महात्मा गांधी जी के साबरमती आश्रम तो की गई सी। उदों तो लैके देश भर के कई हिस्सों में अमृत महोत्सव नाल जुड़े प्रोग्राम चल रहे हैं। 12 मार्च को बापू के साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी। इसी दिन बापू की दांडी यात्रा को भी पुनर्जीवित किया गया था। तब से जम्मू कश्मीर से लेकर पुडुचेरी तक, गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक देश भर में अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्सव किसी सरकार का प्रोग्राम नहीं है ना ही किसी सियासी पार्टी का प्रोग्राम है बल्कि एक करोड़ों भारतवासियों का साझा प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संभाल का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। कई थाई लोग मीह की एक एक बूंद नूं तरसदे सी अते इसलिए पानी की संभाल साडे संस्कारां दा हिस्सा रही है। उन्होंने कहा कि हुण जन भागीदारी नाल जल संभाल ने उत्थों की तस्वीर बदल दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी की एक एक बूंद नूं बचाउणा, पानी की बर्बादी नूं रोकना ये साडी जीवन जांच का हिस्सा बनना चाहिए है। को बचाना, पानी की किसी भी प्रकार की बर्बादी को रोकना, ये हमारी जीवन शैली का एक सहज हिस्सा बन जाना चाहिए। हमारे परिवारों की ऐसी परंपरा बन जानी चाहिए जिससे हर एक सदस्य को गर्व हो।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਹੱਥ-ਖੱਡੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਕਲ ਫॉर ਲੋਕਲ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਯਤਨ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਉਦਮੀਆਂ, ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁਣਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡੂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ-ਖੱਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੁਣਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਯਤਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਣਗੇ। ਖਾਦੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿੰਨਤਾ ਭਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। इसी दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। साथियों, हमारे देश के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में हैंडलूम कमाई का बहुत बड़ा साधन है। ये ऐसा क्षेत्र है जिससे लाखों महिलाएं, लाखों बुनकर, लाखों शिल्पी जुड़े हुए हैं। आपके छोटे छोटे प्रयास बुनकरों में एक नई उम्मीद जगाएंगे। आप स्वयं कुछ न कुछ खरीदें और अपनी बात दूसरों को भी बताएं। और जब हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं, तब तो इतना करना हमारी जिम्मेवारी बनती ही है भाइयों। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਲਈ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਿਕਟਰੀ ਪੰਚ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ये खिलाड़ी जीवन की अनेक चुनौतियों को पार करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। आज उनके पास आपके प्यार और सपोर्ट की ताकत है। इसलिए आइए मिलकर अपने सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं, उनका हौसला बढ़ाएं। सोशल मीडिया पर ओलंपिक खिलाड़ियों के सपोर्ट के लिए हमारा विक्ट्री पंच कैंपेन अब शुरू हो चुका है। आप भी अपनी टीम के साथ अपना विक्ट्री पंच शेयर करिए, इंडिया के लिए चीयर करिए। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 29 ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਟਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਜੇ ਰਾਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਜਨ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। पर छोले भटूरे बेचते हैं। एक दिन उनकी बेटी रिद्धिमा और भतीजी रिया एक आइडिया के साथ उनके पास आई। दोनों ने उनसे कोविड वैक्सीन लगवाने वालों को फ्री में छोले भटूरे खिलाने को कहा। वे इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। उन्होंने तुरंत ये अच्छा और नेक प्रयास शुरू भी कर दिया। संजय राणा जी के छोले भटूरे मुफ्त में खाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने उसी दिन वैक्सीन लगवाई है। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਪੁੱਜੇ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੈ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 19ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਨੇ ਦਿਨੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸੋਹਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਰਿਤ ਸੋਹਰਾ ਵਣੀਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸੋਹਰਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੋਨਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ BL ਵਰਮਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦਾਬਹਾਰ ਪੂਰਬੋਤਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਰਾਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਰਾਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲਾਂ ਲਈ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਪੌਦ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ 20% ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ, ਸਜਾਵਟੀ ਦਰੱਖਤ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। चेरापूंजी को फिर से हरा भरा बनाने का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आज शुरू हुआ है और यहाँ पर हमने मियावाकी सघन वृक्षारोपण करने वाले हैं। ये तकनीक घने और बहुस्तरीय वनों को बनाने के लिए बड़ी प्रसिद्ध तकनीक है। इससे मेघालय के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और इको टूरिज्म का एक नया अध्याय मेघालय के इतिहास में भाई संगमा के नेतृत्व में जुड़ेगा। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 39,742 ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 535 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 3 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 4,20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4,08,212 ਐਕਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ 5,43,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 42 ਕਰੋੜ 78 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 45 ਕਰੋੜ 37,70,580 ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 11,79,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 46 ਲੱਖ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਨੌਰ ਦੀ ਸਾਂਗਲਾ ਘਾਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ 9 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 8 ਸੈਲਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਓਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹਾਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। 6 ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ MC ਮੈਰੀ ਕਾਮ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ 51 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੀ ਹਰਨੈਂਡੇਜ਼ ਗਾਰਸੀਆ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਮੈਰੀ ਕਾਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕੀ। ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਟਲਰ PV ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਤੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਗਰੁੱਪ J ਦੇ ਅੱਜ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕਿਸੇਨੀਆ ਪੈਲੀਕਾਰਪੋਵਾ ਨੂੰ 21-7, 21-10 ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਕੇਵਲ 28 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਕਾਰਪੋਵਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਗਰੁੱਪ ਪੱਧਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਚਿਓਂਗ ਨਗਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 10 ਮੀਟਰ 에ਅਰ ਪਿਸਟਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਖੇਡੇ ਗਏ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ਸਵਨੀ ਦੇਸਵਾਲ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ 에ਅਰ ਰਾਈਫਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ 에ਅਰ ਪਿਸਟਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸੌਰਵ ਚੌਧਰੀ ਫਾਈਨਲ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੌੜ ਦੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਰਜੁਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਅੱਜ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਡਬਲਸ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤਾ ਰੈਣਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਨਾਦੀਆ ਤੇ ਲਿਊਡਮਾਈਲਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਅੱਜ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟਾਰ ਪੈਡਲਰ ਗਣੇਸ਼ ਕਰਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਸਿਊ ਹਾਂਗ ਲਾਮ ਹੱਥੋਂ 3-4 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।